सर्वप्रथमे पिता पुत्र पवित्र आत्माଙ୍କର गौरव हो पुणी समस्त विश्वासी विश्वासिनी प्रभुंकर प्रिय लोक माने समस्त को प्रभु श्रीकृष्ण नाम रे प्रेज द लॉर्ड। आज मध्य प्रतिदिन परि गोटे वाक्य अध्ययन करिबा। जहाँ लिखा जाए माथ्यू पुस्तक माथ्यू तार 12 पर्व आम्भे माने 33 पदरु पाठ करिबा 37 पद जाए 33 पदरु मु पाठ करूछि। गछ को भल कुह और ताहार फल को भल कुह, नतुबा गछ को मंद कुह और ताहार फल को मंद कुह, कारण फल द्वारा गछ चिन्हा जाए। रे काल सर्पर वंश, तुम्भे माने दुष्ट होई कि प्रकारे भल कथा कहि पार, कारण हृदयर पूर्णतारू मुख कथा कहे। उत्तम लोक उत्तम भंडाररू उत्तम पदार्थ बाहर करे, पुणी मंद लोक मंद भंडाररू मंद पदार्थ बाहर करे। किंतु मु तुमको कहूछि, मनुष्य माने जे कौनसी असार कथा कहती विचार दिन रे से माने सेथिर उत्तर देवे। जेणु तुम्भ वाक्य द्वारा तुम्भे निर्दोष और तुम्भ वाक्य द्वारा तुम्भे दोषी बोली प्रमाणित हेब। पठित वाक्य प्रभु आम समस्त को आशीर्वाद करंतु, बुझा शक्ति दिंतु। प्रार्थना करियो। प्रिय प्रभु धन्यवाद दउछु तुमर से पवित्र जीवंत वाक्य देइछ, यह बुझी पारिबु पुणी पालन करि पारिबु। तुम्भे आम मानकु साहाय्यकारी आत्मा पठाई साहाय्य कर। गौरव प्रशंसा संभ्रम तुम्हें पाओ यीशु नाम रे मागिलु, आमेन। प्रिय प्रभुंकर लोक माने आमे अल्प समय आलोचना करिबा ईश्वरंकर पवित्र वाक्य। यीशु ख्रीष्ट जगत मध्य जो समय थिले 33.5 वर्ष आउ से आंभ मान को अनेक शिक्षा देले, आंभ मान को निमंते निजक उत्सर्ग करते। एठारे मध्य से प्रकार आंभ मान को शिक्षा दियंती, गछ को भल कुह एवं ताहार फल को मध्य भल कुह। जदि गछ को मंद कहुछ तार फल मध्य मंद कहवा दरकार। तेणु आम कौन सी प्रकार मध्य भल गचरे मंद फल फड़ा आम देखी ना, किंबा मंद गचरे भल फल फली पारे नहीं। जो वृक्ष से फल ही फले, आउ फल देखी गछ को चिन्हा जाए। आज मनुष्य मान मध्य से प्रकार जेपरिकी जहन मध्य कहते जे माथ्यू 3 तार 10 पदरे, आउ एबे सुधा गछ गुड़िक मूल कुहाड़े लगी अच्छी। अतएव जेकोसी गछ भल फल न फले ताहा हणा जाई निआरे पकाଯିବ। तेणु भल गछरे मंद फल कि प्रकार फले आमे जानू जे भल गछ हेले मध्य आउ फल सबु फल ठीक न थाए। उदाहरण स्वरूप बैगण आउ बहुत पोकड़ा थाए, आउ सबु जदि बैगण पोकड़ा हुए आउ गछ किछि मूल्य नहीं। तेणु आमे देखुछु से गछ को हणा जाए, आउ फल मध्य आमे देखु जे मंद गछरे भल फल फली न पारे, भल गछरे आउ मंद फल फली न पारे। तेणु आमे जदि प्रभु को जानी अच्छु, प्रभु को विश्वास करि अच्छु, प्रभु को ग्रहण करी बाप्तिस्म नहीं प्रभु भजन अच्छु, आंभे माने वाक्य अनुसारे आउ गोटे गोटे
ଯୀଶୁଙ୍କର ଶାଖା। ମୁଁ ଦ୍ରାକ୍ଷା ଲତା ତୁମେମାନେ ଶାଖା। ତେବେ ଆମ୍ଭମାନଙ୍କ ଯୀଶୁଖ୍ରୀଷ୍ଟ ଯେତେବେଳେ ଗଛ, ଆମେ ଶାଖା, ଫଳ ଫଳୁଛୁ, ତେବେ ସେ ମନ୍ଦ ନୁହନ୍ତି। ଆପଣ ଆଉ ମୁଁ ଯଦି ଶାଖା, ମନ୍ଦ ଫଳ ଫଳି ପାରିବା ନାହିଁ। ତେଣୁ ଯୀଶୁ କହନ୍ତି ଯେ ଆମ୍ଭେମାନେ ଯଦି ଭଲ ଗଛ, ଭଲ ଫଳ ଫଳିବା, ମନ୍ଦ ଗଛ, ମନ୍ଦ ଫଳ ଫଳିବା। ଯଦି ଆମେ ପ୍ରଭୁଙ୍କୁ ପାଇଛୁ, ତେବେ ଭଲ ଫଳ ଫଳିବା। ସେଇଥିପାଇଁ ସେ କହନ୍ତି ଯେ ରେ କାଳ ସର୍ପର ବଂଶ। ତଳପଦରେ ଲେଖାଯାଏ ରେ କାଳ ସର୍ପର ବଂଶ। ଅଳ୍ପ ସମୟ ଆଲୋଚନା କରିବା এই କାଳ ସର୍ପର ବଂଶ। ମୁଁ ଦେଖୁଥିଲି ହିନ୍ଦୀରେ ଲେଖା ହେଇଛି ସାପ କା ବଚ୍ଚେ ବୋଲି। ତାପରେ ଲେଖା ହେଇଛି ଇଂଲିଶରେ ଅଫସ୍ପ୍ରିଙ୍ଗ ଅଫ୍ ଭାଇପର୍ସ, ଅର୍ଥାତ୍ ଦୁର୍ଦାନ୍ତର ସନ୍ତାନ, ନାଗର ସନ୍ତାନ, ସର୍ପର ସନ୍ତାନ। ତାପରେ ଧକାବାଜ, ବେମାନି, এই ପ୍ରକାର ଗୋଟେ ଲୋକର ସନ୍ତାନ, ଯେ କି ଦୁର୍ଦାନ୍ତ ଲୋକ, ମନ୍ଦ ଲୋକର ସନ୍ତାନ ବୋଲି ଲେଖା ହେଇଛି। ତେବେ ଆମେ ଅନେକ ସମୟରେ ଭାବିଥାଉ এই କାଳ ସର୍ପର ବଂଶ କାହାକୁ କହିଥିଲେ? ବିଶେଷ କରି ଶାସ୍ତ୍ରୀ ଫାରୁସୀମାନେ, ସାଧୁକୀମାନେ ଆଉ ଜିହୁଦୀ ଲୋକମାନଙ୍କ ମଧ୍ୟରେ ସେମାନଙ୍କର ଧର୍ମକର୍ମ ଥିଲା ରୀତିନୀତି ବ୍ୟବସ୍ଥାକୁ ମାନିବା, ପର୍ବପର୍ବାଣୀ, ପୁଣି ସଭା, ମହାସଭା, ବିଶ୍ରାମ ବାର, ଏସବୁକୁ ଗୁରୁତ୍ୱ ଦେଉଥିଲେ। ଈଶ୍ୱରଙ୍କର ବାକ୍ୟ ଅନୁସାରେ ଚାଲୁନଥିଲେ। ତାଙ୍କ ହୃଦୟରେ ପ୍ରଭୁଙ୍କୁ ଭୟ ନଥିଲା, ଭକ୍ତି ନଥିଲା। ତେଣୁ ସେମାନଙ୍କୁ କହିଥିଲେ। ତେଣୁ ଆଜି ମଧ୍ୟ ଆମ୍ଭମାନଙ୍କୁ କହୁଅଛନ୍ତି, ଆମ୍ଭମାନଙ୍କୁ ଜଣାଉଅଛନ୍ତି କାଳ ସର୍ପର ବଂଶ କିଏ? ସେଇଦିନ ସେଇ ଶାସ୍ତ୍ରୀୟ ଫାରୁସୀମାନଙ୍କୁ, ସାଧୁକୀମାନଙ୍କୁ ସେ କହିଥିଲେ। ଆଜି ସେହି ଉପାଧି ବା ସେହି ନାମ କାହା ପାଇଁ ପ୍ରଯୁଜ୍ୟ? ପ୍ରକୃତରେ ଯେଉଁମାନେ ଭଲ ଗଛ ବୋଲି କହୁଛନ୍ତି, ମନ୍ଦ ଫଳ ଫଳୁଛନ୍ତି, ଆଉ ସେମାନଙ୍କ ନିମନ୍ତେ। ତେଣୁ ତୁମ୍ଭେମାନେ ଦୁଷ୍ଟ ହୋଇ କି ପ୍ରକାରେ ଭଲ କଥା କହିପାର? ତେବେ କାଳ ସର୍ପର ବଂଶ, ଅର୍ଥାତ୍ ସାପର ସନ୍ତାନ, ଦୁର୍ଦାନ୍ତର ସନ୍ତାନ, ଆଉ ବେମାନ କିମ୍ବା ଧକେବାଜର ସନ୍ତାନ, ତୁମ୍ଭେ ଭଲ କେମିତି ହେଇପାରିବ? ସେଇଥିପାଇଁ ଜହନ ମଧ୍ୟ କହନ୍ତି 3 ପର୍ବରେ ତାହାର 7 ପଦ, ଫାରୁସୀ ଓ ସାଧୁକମାନଙ୍କ ମଧ୍ୟରୁ ଅନେକ ବାପ୍ତିସ୍ମ ନେବା ନିମନ୍ତେ ଆସୁଅଛନ୍ତି। ଆଉ ସେହି ସମୟରେ ସେ କହୁଅଛନ୍ତି ରେ କାଳ ସର୍ପର ବଂଶ, ଆଗାମୀ କ୍ରୋଧରୁ ପଳାୟନ କରିବା ନିମନ୍ତେ କିଏ ତୁମ୍ଭମାନଙ୍କୁ ଚେତନା ଦେଲା? ଦେଖନ୍ତୁ, ଜହନ ମଧ୍ୟ ସେହି ସମୟରେ ପ୍ରଚାର କରୁଛନ୍ତି। ଆଉ ସେମାନଙ୍କର ମନ ପରିବର୍ତ୍ତନର ଫଳ, ଉପଯୁକ୍ତ ଫଳ, ପକୁଡ଼ାଟା ନୁହେଁ, ଜୀର୍ଣ୍ଣ ଶୀର୍ଣ୍ଣ ନୁହେଁ, କୌଣସି ଦୁର୍ବଳ ନୁହେଁ, ଉପଯୁକ୍ତ ଫଳ ଉତ୍ପନ୍ନ କରିବା ପାଇଁ କହୁଛନ୍ତି। ତେବେ ସେ କହୁଛନ୍ତି ତୁମକୁ କିଏ ଚେତନା ଦେଲା? ଆଗାମୀ କ୍ରୋଧ, ଆଗାମୀ ଦିନର ବିଚାର ନିମନ୍ତେ ତୁମେ ରକ୍ଷା ପ୍ରାପ୍ତ ହେବା ପାଇଁ, ସେଇ କ୍ରୋଧରୁ ପଳାୟନ କରିବା ପାଇଁ, ଛୁଟକାରା ପାଇବା ପାଇଁ, ତେବେ କିଏ ତୁମମାନଙ୍କୁ ଅନୁମତି ଦେଇଛି? ତେଣୁ ଏବେ କ'ଣ କର? ବାପ୍ତିସ୍ମ ନେଉଛ, ଆଉ ମନ ପରିବର୍ତ୍ତନର ଉପଯୁକ୍ତ ଫଳ ତୁମେ ଉତ୍ପନ୍ନ କରିବା ଉଚିତ। ନଚେତ୍ ଏବେ ମଧ୍ୟ ଗଛର ମୂଳରେ କୁରାଢ଼ୀ ଲାଗିଅଛି, ଯଦି ମନ୍ଦ ଫଳ ଫଳିବ, ତେବେ କ'ଣ ହେବ? ଉପଯୁକ୍ତ ଫଳ ଫଳିବ ନାହିଁ, ତାକୁ ହଣାଯିବ, ନିଆଁରେ ପକାଯିବ। ତେବେ କାରଣ ତାର 9 ପଦରେ ଦେଖନ୍ତୁ, ଯଦି ତୁମ୍ଭେମାନେ ପ୍ରଭୁଙ୍କୁ ବିଶ୍ୱାସ କଲା ପରେ ମନ୍ଦ ଫଳ ଫଳିବ, ତେବେ ପ୍ରଭୁଙ୍କର ବାକ୍ୟ ଅନୁସାରେ ଜୀବନ କାଟିବ ନାହିଁ, ପ୍ରଭୁଙ୍କର ବାକ୍ୟକୁ ମାନିବ ନାହିଁ, ଭୟ ଭକ୍ତି ନାହିଁ, ତେବେ କ'ଣ କରନ୍ତି ନା
ପଥର ଗୁଡ଼ାକରୁ ଅବ୍ରାହମଙ୍କ ନିମନ୍ତେ ସନ୍ତାନ ଉତ୍ପନ୍ନ କରିପାରନ୍ତି। ପ୍ରେଜ୍ ଦ ଲର୍ଡ। ତେଣୁ ଆପଣମାନେ ମୁଁ ଆଜି ଏହି ବାକ୍ୟ ଅନୁସାରେ କାଳ ସର୍ପର ବଂଶ ଯେଉଁ କୁହାଯାଇଛି, କାହାକୁ କୁହାଯାଇଛି? କାହାକୁ କାଳ ସର୍ପର ବଂଶ ବୋଲି କୁହାଯାଇଛି? ଯେଉଁମାନେ ମନ୍ଦ ଫଳ ଫଳନ୍ତି, ଉପଯୁକ୍ତ ଫଳ ଫଳନ୍ତି ନାହିଁ। ଯଦି ଆପଣ ମୁଁ ସେଇ ଲିଷ୍ଟରେ ଅଛୁ କି? ଆଜି ହୋଇପାରେ ଆମେ ସାଧୁ କି ଫାରୁସି ଶାସ୍ତ୍ରୀ ହେଇନପାରୁ, କିନ୍ତୁ ପ୍ରଭୁ ଆମମାନଙ୍କୁ ମନୋନୀତ କରି ଆସନ୍ତି। ସେ ଜିହୁଦୀ ମାନଙ୍କ ମଧ୍ୟରେ ଜନ୍ମଗ୍ରହଣ କରିଥିଲେ। ଜିହୁଦା ପ୍ରଦେଶରେ, ଆମେ ସେଇ ପ୍ରଦେଶର ହେଇନଥାଇପାରୁ, କିନ୍ତୁ ପ୍ରଭୁ ଆପଣଙ୍କୁ ମୋତେ ପ୍ରେମ କରନ୍ତି। ଆଜି ସେଇ ଗଛରେ ବା ଉପଯୁକ୍ତ ଫଳ ଆମ୍ଭମାନଙ୍କ ଠାରୁ ଚାହାନ୍ତି। ତେବେ ଆମେ ଦେଖୁ ଯେ ଆମ୍ଭମାନଙ୍କ ଠାରେ ଯଦି ଦୁଷ୍ଟତା ଅଛି ହୃଦୟ ମଧ୍ୟରେ, ଆଉ ଦୁଷ୍ଟତା ହିଁ ବାହାରିବ। ଯଦି ଉତ୍ତମ ଭଣ୍ଡାର ଅଛି, ତେବେ ଉତ୍ତମ କର୍ମ ବାହାରିବ। ଯଦି ମନ୍ଦ କର୍ମ ଅଛି, ମନ୍ଦ କର୍ମ ବାହାରିବ। ଆପଣଙ୍କର କର୍ମ, ଆପଣଙ୍କର କଥା ଭାଷା, ଆପଣଙ୍କ ବ୍ୟବହାର, ଚାଲିଚଳନ, ପ୍ରତ୍ୟେକ କ୍ଷେତ୍ରରେ ଆପଣଙ୍କର ଯେଉଁ ବାହାରେ ପ୍ରକାଶ ପାଉଅଛି, ତାହା କି ପ୍ରକାର? ଦୁର୍ଦାନ୍ତ ନା ଧୋକେବାଜ ନା କୌଣସି ବିଷାକ୍ତ ବିଷୟ, ଯାହାକି ସର୍ପର ବିଷାକ୍ତ, ସାପର ସନ୍ତାନ। ଆମେ এই ସମସ୍ତ ଅର୍ଥ ଜାଣିଅଛୁ। ଦୁର୍ଦାନ୍ତ ମାନେ ଆମ୍ଭେ ମଧ୍ୟ, ଆପଣମାନେ, ମୁଁ ଭାବୁଅଛି ଅନେକ ଲୋକକୁ ଭୟ କରନ୍ତି କଥାବାର୍ତ୍ତା ହେବା ପାଇଁ, କୌଣସି ପ୍ରକାରେ ତାଙ୍କ ସହିତ ସମ୍ପର୍କ ରଖିବା ପାଇଁ। କାରଣ ସେମାନଙ୍କର ଗୁଣ ଆପଣ ଜାଣନ୍ତି। କାହିଁକି ଭୟ କରୁଛୁ? ତାଙ୍କ ପାଖରେ କୌଣସି ମନ୍ଦ ବିଷୟ ଅଛି, ଯାହାକି ଆମମାନଙ୍କୁ କଷ୍ଟ ଦେଉଛି। ତେଣୁ ଧୋକେବାଜ ଆମେ ଜାଣିଛୁ, ଯାହାକି ପ୍ରତିଶ୍ରୁତି କରାଯାଏ, ଯାହାକି ଆମମାନେ ଅନେକ ବିଷୟ ନେଇ କଥା ହଉ, ଆଗକୁ କରିବା ପାଇଁ, କହିବା ପାଇଁ ଅନେକ ବିଷୟ ଉନ୍ନତ ନିମନ୍ତେ କଥା ହେଇଥାଏ, ତାହା ଆମେ କରିନଥାଉ। ତେଣୁ ପବିତ୍ର ବାକ୍ୟ ବାଇବେଲ ଆମ୍ଭମାନଙ୍କୁ ଶିକ୍ଷା ଦିଏ ଯେ, କିନ୍ତୁ ମୁଁ ତୁମ୍ଭମାନଙ୍କୁ କହୁଛି, ମନୁଷ୍ୟମାନେ ଯେକୌଣସି ଅସାର କଥା କହନ୍ତି, ବିଚାର ଦିନରେ ସେମାନେ ସେଥିର ଉତ୍ତର ଦେବେ। ତେବେ ଆପଣଙ୍କ ପାଇଁ, ମୋ ପାଇଁ ବିଚାର ଅଛି। ଆଜି ଆମେ ଜାଣିଛୁ, ଆଉ ସେଇ ଦିନ ନିମନ୍ତେ ପ୍ରସ୍ତୁତ ହେଉଛୁ। ବିଚାର ଦିନ ନିମନ୍ତେ, ବିଚାର ଦିନରେ ଉତ୍ତର ଦେବା ନିମନ୍ତେ ଆମେ ନିଜେ ନିଜେ ପ୍ରସ୍ତୁତ ହେଉଛୁ। ଆଜି ଗିର୍ଜା, ବ୍ୟକ୍ତିଗତ ପ୍ରାର୍ଥନା, ଉପବାସ, ଦାନ, ମହାସଭା, ଏହି ସମସ୍ତ ବିଷୟରେ ବ୍ୟସ୍ତ ଅଛୁ। ପ୍ରଭୁ ଆପଣମାନଙ୍କୁ ଆଶୀର୍ବାଦ କରନ୍ତୁ। ଆଉ ଏହି ସମସ୍ତ ବିଷୟ କରୁଅଛନ୍ତି। ଆଉ ସେଇ ସମସ୍ତ ବିଷୟ କରିବାର ଗୋଟିଏ କାରଣ, ଶେଷ ଦିନରେ, ବିଚାର ଦିନରେ ଆପଣଙ୍କୁ ମୋତେ ଉତ୍ତର ଦେବାକୁ ହେବ। ଆମେ ଜାଣିଅଛୁ, ପୁଣି ଆମେ ମନେ ମନେ ଭାବିବା ଦରକାର, ଏଇ ସବୁ କରୁଅଛି ମୁଁ ଶେଷ ଦିନରେ ଉତ୍ତର ଦେବା ନିମନ୍ତେ। ତେବେ ମୁଁ କ'ଣ ଉତ୍ତର ଦେଇପାରିବି? ତେଣୁ ପବିତ୍ର ବାକ୍ୟ ଯୀଶୁଖ୍ରୀଷ୍ଟ ଏହି ପ୍ରକାର କହନ୍ତି, ଯେଣୁ ତୁମ୍ଭ ବାକ୍ୟ ଦ୍ୱାରା ତୁମ୍ଭେ ନିର୍ଦ୍ଦୋଷ ହେବ। ଆଜି ଯେଉଁ ବାକ୍ୟ ତୁମେ କହୁଅଛ, ସେ ବାକ୍ୟ ଦ୍ୱାରା ତୁମେ ନିର୍ଦ୍ଦୋଷ ହେବ। ଯଦି ଉତ୍ତମ ଭଣ୍ଡାର ଅଛି, ହୃଦୟ ଅଛି, ତେବେ ଉତ୍ତମ କର୍ମ, ଉତ୍ତମ କଥା, ଉତ୍ତମ ବ୍ୟବହାର, ଉତ୍ତମ ଚରିତ୍ର, ଉତ୍ତମ ନ୍ୟାୟ ବିଚାର ବାହାରିବ। ଯଦି ମନ୍ଦ ଭଣ୍ଡାର ଅଛି, ସମସ୍ତ ବିଷୟ ମନ୍ଦ ହିଁ ବାହାରିବ। ତେଣୁ ଆପଣଙ୍କର ମୁଖର ବାକ୍ୟ ଦ୍ୱାରା ଆପଣ ଦୋଷୀ ହୋଇପାରନ୍ତି, ପୁଣି ନିର୍ଦ୍ଦୋଷୀ ହୋଇପାରନ୍ତି। ତେଣୁ ଆପଣମାନଙ୍କୁ ପୁଣି ମୋତେ ପ୍ରଭୁ ଆଶୀର୍ବାଦ କରନ୍ତୁ। ଆଜି ଦିନମାନଙ୍କରେ ହୋଇପାରେ ଆପଣ କିମ୍ବା ମୁଁ ଆଜି ଭାବିଥାଉ କି ଭାବୁଅଛୁ ଯେ ଏଇଟା ଶାସ୍ତ୍ରୀ, ଫାରୁସି, ସାଧୁକି ସେମାନଙ୍କୁ କୁହାଯାଇଥିଲା, କାଳସର୍ପର ବଂଶ। ହଁ, କୁହାଯାଇଥିଲା। କିନ୍ତୁ
ବାକ୍ୟ ଅନୁସାରେ ଯେଉଁମାନେ ଉପଯୁକ୍ତ ଫଳ ଉତ୍ପନ୍ନ କରୁନାହାନ୍ତି ଆଉ ଗଛ ଗୁଡ଼ାକରେ କୁହାଡ଼ି ଲାଗିଅଛି ଫଳୁନାହାନ୍ତି, ଯେଉଁମାନେ ଫଳ ଫଳୁନାହାନ୍ତି, ଉପଯୁକ୍ତ ଫଳ ଉତ୍ପନ୍ନ କରୁନାହାନ୍ତି, ଆଉ ଯେଉଁମାନଙ୍କର ହୃଦୟ ମନ୍ଦ ଭଣ୍ଡାର, ଆଉ ଯେଉଁମାନେ ନିଜକୁ କହନ୍ତି ପ୍ରଭୁଙ୍କୁ ପାଇଥିବା ଲୋକ, ପ୍ରଭୁଙ୍କର ପବିତ୍ର ଯାହା ସବୁ ଆମମାନଙ୍କର ବିଧି ଅଛି ସେଠାରେ ସାମିଲ ଲୋକମାନେ, ଆଉ ସେଇ ଲୋକମାନେ ଆଜି ଯଦି ମନ୍ଦ ବ୍ୟବହାର ହେବ ସେମାନଙ୍କ ନିମନ୍ତେ ମଧ୍ୟ ହୋଇପାରେ। ତେବେ ଆଜି ଆମେ ଭାବିବା, ମୁଁ କ'ଣ ଈଶ୍ୱରଙ୍କର ସନ୍ତାନ ନା ପାପର ସନ୍ତାନ, ଯାହାକି ସର୍ପର ସନ୍ତାନ, ଦୁର୍ଦାନ୍ତର ସନ୍ତାନ, ଧକେବାଜର ସନ୍ତାନ। ଆପଣଙ୍କୁ ମୋତେ କୌଣସି ବ୍ୟକ୍ତି ଏହା ସମ୍ମୁଖରେ କୁହେ, ଆମ୍ଭମାନଙ୍କୁ ରାଗ ଆଉ କ୍ରୋଧ ଆସେ, ତେବେ ଆପଣଙ୍କୁ ମୋତେ କହୁନାହାନ୍ତି, ଆପଣଙ୍କୁ ମୋତେ ଆଶୀର୍ବାଦ କରନ୍ତୁ ଯେ ଆମେ ସେଇ ପ୍ରକାର ସନ୍ତାନ ହେବା ନାହିଁ। ଯଦି ଏଇ ବାକ୍ୟ ଅନୁସାରେ ଚାଲିବା ନାହିଁ, ତେବେ ହୋଇପାରେ ସେଇ ଉପାଧି ବା ସେଇ ନାମ କାଳସର୍ପର ବଂଶ ଆମ୍ଭକୁ ମଧ୍ୟ ଲାଗିପାରେ। ତେଣୁ ପ୍ରଭୁ ଆପଣମାନଙ୍କୁ ମୋତେ ଆଶୀର୍ବାଦ କରନ୍ତୁ। ଆଜିର ବାକ୍ୟ ଅନୁସାରେ ଆମ୍ଭମାନଙ୍କ ହୃଦୟକୁ ସଜାଡ଼ନ୍ତୁ, ଆମ୍ଭମାନଙ୍କର ମନକୁ ସଜାଡ଼ନ୍ତୁ, ଆମମାନଙ୍କ ବ୍ୟବହାରକୁ, ଚରିତ୍ରକୁ, କଥା ଭାଷାକୁ, ଆମ୍ଭମାନଙ୍କର ପ୍ରତ୍ୟେକ ବିଷୟ, ଯାହା ବାହ୍ୟ ବିଷୟ ପୁଣି ଆନ୍ତରିକ ବିଷୟ, ସବୁ ବିଷୟରେ ପ୍ରଭୁ ଦେଖାଉଛନ୍ତି। ଆଉ ଆମ୍ଭେମାନେ ସବୁବେଳେ ଉତ୍ତମ ଫଳ ଫଳିବା, ଯାହା ଗାଲାତିୟ 5:22 ଆମେ ଦେଖାଉଛୁ ଯେ ଆମେ ମନ୍ଦ ଫଳ ଫଳିବା ନାହିଁ, ଉତ୍ତମ ଫଳ ଫଳିବା। ସେଇ ଗାଲାତିୟ 5:22-23 ଅଛି, ଯାହାକି ପ୍ରେମ, ଆନନ୍ଦ, ଶାନ୍ତି, ଦୀର୍ଘ ସହିଷ୍ଣୁତା, ପରୋପକାରିତା, ଭଦ୍ରତା, ବିଶ୍ୱସ୍ତତା, ମୃଦୁତା, ଆତ୍ମସଂଯମ, ଏହି ସମସ୍ତ ବିରୋଧରେ କୌଣସି ବ୍ୟବସ୍ଥା ନାହିଁ। ଏହି ଫଳ ଆପଣମାନେ ଉତ୍ପନ୍ନ କରନ୍ତୁ, ଈଶ୍ୱରଙ୍କର ପ୍ରିୟ ସନ୍ତାନ ସନ୍ତତି ହୁଅନ୍ତୁ, ଆଉ କାଳସର୍ପର ବଂଶର ନାମ କି ଉପାଧିର ଠାରୁ ଆପଣ ପୃଥକ ହୋଇ ଈଶ୍ୱରଙ୍କ ସନ୍ତାନ ଭାବରେ ଜୀବନ କାଟନ୍ତୁ। ପ୍ରଭୁ ଆପଣଙ୍କୁ ମୋତେ ଆଶୀର୍ବାଦ କରନ୍ତୁ। ଆମେନ୍। ସମସ୍ତଙ୍କୁ ଧନ୍ୟବାଦ।